आपको। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिम मंगलानि च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज प्रेयर किसको बोलने का है? ओके प्रहर आप बोलिए। प्रहर हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी झुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग, ऐसे खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार सेवा करने में ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रहर। करिश्मा स्टडी का बोलिए। आप स्टडी का करते हैं? हाँ। जोर से बोलना पास में आके। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अड़चनें आती हैं, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना किसको आती है? मुझे ओके श्रेया आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવાત્મામાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે। મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને ભેદભાવોત્તમ ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે, તે સર્વે દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું। તો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થના કરું છું। हे प्रभु, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરી તેવા દોષો ન કરો એવી આપ મને શક્તિ આપો। हे શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય। હું હમે તમારામાં અભય સ્વરૂપ તન્મયતા રહી। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच। वेरी गुड ऐश्वर्या। तो महेंद्र दादा हम लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में आप बात करेंगे। तो आज भी कलम नंबर 1 कलम नंबर 4 का एक्सपीरियंस। हेतश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का आम तो नहीं दुपाया, लेकिन आज मैंने मेरी कजिन सिस्टर आई थी, उसके प्रति अभाव हो गया था। किसके प्रति है? मेरी कजिन सिस्टर आई थी ना, उसके प्रति। ओह, क्या उसको गिफ्ट नहीं ले आई थी इसलिए? नहीं, वो मैं लेक्चर में बैठी हुई थी और वो मेरा लैपटॉप को इधर उधर कर रही थी, इसलिए। ओके दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का हम भी नहीं दुबाया है और किसी के प्रति अभाव भी नहीं हुआ। ओह क्या बात है। ओके मोनिका दीदी।
हाँ, आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया। मुझे मेरे फ्रेंड के साथ अबा हो गया था। क्या हो गया था फिर इसमें? आज हमारा स्कूल रीओपनिंग था तो मैं गई थी। मेरी फ्रेंड कुछ भी फिनिश नहीं की थी तो मेरे पास क्लास ऑफ मांगने लगी कि मुझे पिक्चर्स भेजो, इसलिए वो क्यों फिनिश नहीं करती टाइम पे। ओके जिया दीदी, आप तो ऑलरेडी एसिमिलेट हो गया, आपने तो रिपोर्ट भी भेजा, वेरी गुड। आप बोलिए, आपका रिपोर्ट बोलिए। कॉलम कॉलम 1, कॉलम 4। जय सच्चिदानंद। आज मेरे भाई का मैंने अहम डुबा दिया था। जब वो मस्ती कर रहा था तो मैंने उसे बोल दिया था गुस्से से। ओके संध्या। हाँ जय सच्चा। आज मैंने कोई का अहम भी नहीं डुबाया और अभाव तिरस्कार नहीं हुआ है। आज सारा दिन अच्छा रहा। हाँ, अच्छा फेस सारा आज दिन। स्कूल का पहला दिन था ना इसलिए। हाँ, सारा दिन घर में फेस स्माइलिंग हुआ। हाँ तो पापा को पूछना पड़ेगा हमको। हाँ पूछ लो। खुशी दीदी, खुशी। मुझे हाँ हाँ, एक ही खुशी है अभी। मम्मी का और करिश्मा का अहम डुबा दिया था और मुझे एक बार आज अबा हो गया था। तो मोनिका है कि मोनिका दीदी है? आप क्या नहीं, बोलते हो? मम्मी के साथ और करिश्मा के साथ हो गया था, अहम डुबा दिया मैंने। ओ मम्मी का बोला, मम्मी बोला था? हाँ, क्या हो गया था आपको मम्मी के साथ? मम्मी सुबह उठाती है तब मैं उठती नहीं हूँ, सोती रहती हूँ। और करिश्मा भी वही बात, करिश्मा मुझे बहुत उठाती थी पर मैं नहीं उठी, वो मुझे ठोकने लगे, इसलिए मैंने फिर से उसे ठोक दिया, मारा क्या और वो उठी गई रोते रोते। आप जल्दी सोते नहीं तो क्या करेगा? आप जल्दी क्यों नहीं सोते? सत्संग के बाद सो जाने का। आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का अहम भी नहीं डुबाया, किसी का अभाव या तिरस्कार भी नहीं किया। सारा दिन खुश रहा था। हाँ मम्मी को पूछने का है, हम पूछेंगे। ओके प्रहा, प्रहा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी का अहम डुबाया था पढ़ने में। और क्या हुआ? पढ़ने में ओके मम्मी के साथ क्या हो गया था? उसने बोला था पर मुझे पढ़ने में थोड़ा हार्ड होमवर्क था। हार्ड नहीं था, मतलब इजी पर बहुत देर लगे वैसा था। मेरे मन में ऐसा चल रहा था और इसलिए मुझे कंटाला आया था और मम्मी बोल रही थी कि कर दे। हाँ तो मम्मी का सुनने का ना, ऐसा नहीं कंटाल आता तो मम्मी आपको अच्छा बोलती है ना। नयन भाई। હા જય સચિદાનંદ। આજે મેં કોઈનો અહમ નહીં ડુબાયો અને અભાવ કે તિરસ્કાર નહીં થયો આજે। सारा दिन अच्छा रहा। હા अच्छा रहा। ओके दीपकांत जी, आपको कुछ बोलने का है? बाद में महेंद्र आनंद जी को बोलेगा। यस जस्ट अ मिनट। ये जो आप गलतियां होती है आपको पता चलता है, वो गुड ऑब्जर्वेशन, एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसके पीछे पीछे हमारा प्रतिक्रमण कर लेना है, ये चुकना नहीं है। तो ऐसा है ना कि जो कुछ गिर गया, आपने स्पिल ओवर किया, आप उसको सफाई कर देते हैं तो कुछ रहता है, फिर नहीं रहता है। ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन के लिए ये अच्छा है, पर पीछे ये प्रतिक्रमण चुकने का नहीं है, करेक्शन बोलते उसे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्र आनंद जी, आपने बोला कि अभाव आता है, तो अभाव के बारे में कुछ बात बताइए बच्चे लोग को। हाँ आओ करिश्मा, बाकी रह गई 1 मिनट, सॉरी। बोलिए करिश्मा। मैंने स्टडी की प्रेयर 3 बार की थी और आज मैंने मम्मी का काम किया था और ना नहीं बोला था। तो मम्मी की का हेल्प किया था आज?
हाँ वेरी गुड। ओके, अग्नि हाँ बोलो श्रेया। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक बार मम्मी का अहम डुबा दिया था और अभाव हो गया था। क्यों, क्या मम्मी के साथ क्या हो गया था? जब मैं मम्मी कपड़ा सुखा रही थी, वो प्लास्टिक का रैक था, उसमें मम्मी कहती थी वजन मत डाल, पर फिर मैंने नहीं सुना, इसलिए हम डुबा दिया। ओके, अभी महेंद्र दादा आपके साथ बात करेगा सबके साथ। बोलो महेंद्र दादा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत है कि जो भी अपन ये गलती हो जाती है तो उसकी माफी मांग लेने की है। जो दीपकांत जी ने बोला ना, वो सबसे बड़ा अपना पुरुषार्थ है। जहां जहां गलती हो जाती है वहां माफी मांग लेने की है, उसी तरह आगे बढ़ने का है हमें। किसी को पूछना हो तो पूछ लो, बाकी प्रहर आपको क्या बोलने का था? मैं ये बोल रहा था कि मैं सत्संग के बाद सो जाता हूँ। वेरी गुड। 5-10 मिनट रहकर सो जाता हूँ। हाँ, ये मोनिका दीदी को और खुशी दीदी को बताना हो, और ट्रिक बताना उन लोग को। उन लोग 11 साढ़े बजे सोते हैं, मालूम नहीं क्या करते हैं। तो महेंद्र दादा, ये अतिक्रम किया तो ये अभाव, देखो ये एचसी दीदी ने बोला था कि वो कजिन पे तिरस्कार, तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल करने का फ्यूचर में है, और ये अभाव हो जाता है। हमें हमारी जो सोच है ना वो बदल देने की है। जो अपनी जो सोच है ना, अपनी जो समझ है वो सही कर देने के लिए पहले तो ये अभाव क्यों होता है ये जान लेना चाहिए। हमें क्या क्या कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है, कुछ न कुछ हमें डिमांड रहती है। अपनी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो फिर उसके हिसाब से हमको अभाव हो जाता है। तो फिर ये चरण हमें मिले या नहीं मिले तो भी अभाव नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से काम नहीं होता है तो भी हमें किसी के प्रति अभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। और हो गया तो उसकी माफी मांग लेने की भी, और शक्ति मांगने की, फिर मुझे ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होवे, ऐसी शक्ति दो। किसी के प्रति अभाव नहीं होवे, ऐसी शक्ति दो मुझे। ये तो चाहिए आपको बात करने का है आगे? नहीं, ओके। दूसरा किसी को? नो क्वेश्चन? ओके, तो कुछ अभाव के बारे में थोड़ा बात तो करो ना महेंद्रानी, कि कब क्यों होता है अभाव? अभाव क्यों होता है कि भी कभी कभी कहीं की अपनी डिमांड होती है कि भी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो हमारे हिसाब से होता नहीं है। और हमको लगता है कि वो मुझे नहीं करने देता है, वो मुझे 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 मेरी जो डिमांड है उसके हिसाब से वो ला नहीं देते हैं, ये ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, तो उसके हिसाब से अभाव हो जाता है। हम उनकी गलती देखते हैं, हमारी गलती नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी गलती देखते हैं, इसके हिसाब से अभाव हो जाता है। तो अभाव फ्यूचर में नहीं हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है?
हमें हमारी गलती देखने की है। ये मुझे कुछ मिलता नहीं है तो वे मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे हिसाब से नहीं होता है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता है, मेरी कहीं ना कहीं मेरी गलती है, इसके हिसाब से मुझे जो करना है वो नहीं कर सकता हूँ। हमें क्या लगता है वो मुझे रोकता है, वो मुझे नहीं करने देता है, फिर उसके हिसाब से उसके प्रति अभाव हो जाता है। ओके, समझ में आया सबको? ओके, क्या किसका क्वेश्चन है? मोनिका, करिश्मा करिश्मा बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे क्वेश्चन है, मुझे बोलना था। दीदी कभी भी पढ़ाने बुलाती है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों मुझे पढ़ाने बुलाती है, इससे क्या फायदा होता है, इससे सोचती हूँ मैं। ना उनको ही पूछ लेने का ना, जो बुलाते हैं ना उनको ही पूछ लेना भाई क्यों बुलाते हो, मालूम पड़े कि नहीं। हाँ कुछ कुछ तुम पढ़ते हो तो पढ़ने का बोलते हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं कि नहीं। हाँ हाँ, तू पढ़ेगी आगे बढ़ेगी तो आगे भविष्य में काम लगेगा कि नहीं, लगेगा, तेरा डेवलपमेंट होएगा कि नहीं। होगा, हाँ, और तू नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकेगी ना, तो लॉस हाँ। किसको जाएगा, मुझे, और फायदा पढ़ेगी तो फायदा किसको होएगा। मुझे हाँ, तो तुमको बोलने वाले को कुछ फायदा होएगा कि नहीं, तुझे ही फायदा होएगा ना। हाँ तो हमें तो अपना फायदा देखने का कि नहीं। देखना, समझ में आया कि नहीं। तो हम सोच लेने का भी ये हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, और मुझे सिंसियर रहना है, सिंसियरली पढ़ना है। समझ में आया। हाँ मेरा मन समझता नहीं। हाँ, क्या क्या बोले बोले। उसका मन समझता नहीं है बोलती है। तो मन को समझाने का बराबर। लेजीनेस आ जाती है, हाँ, लेजीनेस आ जाती है। ये बार बार समझाने का तो फिर बराबर हो जाएगा। तू पढ़ती है तो बार बार वो रिपीट करती है कि नहीं, पढ़ने में हाँ रिपीटेशन होता है कि नहीं, तो ये सब पक्का हो जाता है कि नहीं। हाँ हाँ, तो उसी तरह ये भी रिपीट करने का और शक्ति मांगते मांगते रहने की। हाँ समझ में आया। हाँ मन को समझाते रहने का। हाँ समझ में आया, तो धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। हाँ समझ। ठीक है, अभी अब से क्या करेंगे आप? जी जी कभी भी बुलाएगी पढ़ने के लिए तो जाऊंगी। ओके, तो कल बताना कैसे होता है। ओके, हाँ बोलिए बोलिए दीपका जी। क्या जय सच्चिदानंद। करिश्मा, हाँ आपको अमिताभ बच्चन पता है? हाँ पता है। हाँ, तो उन्होंने बच्चों के साथ एक बात की थी, उसकी एक छोटी सी क्लिप मेरे पास है, आज ही मैंने उसको सुना। वो पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि सब कुछ है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो चलेगा कि नहीं, तो बोले नहीं चलेगा। वो पढ़ाई क्यों करना चाहिए, वो एक बार आपको पता चल जाता है, फिर वो अपने आप आपको भाव होगा, फिर आपका मन मानेगा। आप समझे? हाँ हाँ, तो वो मैं भेजूंगा, सब ये ग्रुप में ही भेज दूंगा। रजनी दादा, हाँ आज एक और यहाँ इधर गेस्ट ज्वाइन हुए हैं, स्टूडेंट बच्चे, उनको ये नेमिल है ना, उनकी बड़ी बहन है, कहाँ और गई? रिया है वो। हाँ, रिया, रिया कहाँ गई? रिया अनम्यूट करो बेटे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
अभी आपको ये सत्संग में ज्वाइन होना है, रेगुलरली आना है। हाँ। तो अभी वो रेड्डी दादा को अपना फोन भेज दो, तो वो ग्रुप में नाम रख देंगे, तो क्या आपको कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। एंड कीप अटेंडिंग एवरी डे 9 PM। हाँ ठीक है। अच्छा, आपका- आप नेमिल की क्या बोले, सगी बहन है? नहीं, कजिन बहन हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप आप- समझ गए? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19। नो 19। तो कॉलेज में? हाँ। कॉलेज में तो ये गीता श्री दीदी और आप सेम। अब किधर किधर है अभी? बड़ौदा में? नहीं, मैं अभी गांधीनगर में हूँ। किधर? गांधीनगर। गांधीनगर, अहमदाबाद में। ओके ओके ओके। तो आपको अभी ये चैट में आपका टेलीफोन भेज दो अभी। ओके, चैट में अभी? हाँ अभी भेज दो। और आप क्या कौन सा स्टडी करता है? साइंस है कि कॉमर्स है कि आर्ट्स है? साइंस है। ओह, इत्तेश्वरी दीदी आपका पार्टनर हो गया अभी। ओह वेरी गुड। तो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम अभी तो कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम होता है राइट? हाँ, इंग्लिश मीडियम है मेरा। इत्तेश्वरी दीदी आपका भी अब इंग्लिश हो गया कि नहीं? ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो रिया दीदी आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ओके। और हेतिश्री दीदी आपको? मैथ्स। मैं ओह, मैथ तो सब ब्रिलियंट होता है। तो पढ़ाई में कौन सी फील्ड में लिया है आपने? लिया? नहीं, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है क्योंकि मैं आईएलटीएस दे के बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए। ओके ओके फाइन। तो आफ्टर 12th? हाँ। ओके। ओके, वेरी गुड। तो अभी चैट में आप आपका फोन नंबर भेज दिए तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। और उसमें हेताश्री दीदी का भी फोन मिलेगा, तो आप यू कैन कॉल कम्युनिकेट। हाँ ओके ओके। जय सच्चिदानंद। ओके बालको, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्र दादा, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय इजाबेल। सच्चिदानंद। इजाबेल। सच्चिदानंद रघुकांत अंकल साहब जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 24 साहब, बुक नंबर 24 पानो नंबर 152, तारीख 19/10/71, 71, वडोदरा। नीचे पेज 56 of 110। बाइंडिंग नंबर 10। पैराग्राफ कहाँ है? अरे वच्चे જ છે આ સાહેબ। ओके बोलिए, बोलो बोलो, गुजराती में है। हाँ हाँ, આજે ગુજરાતી છે ને? हाँ हाँ वे गुजराती है। हाँ हाँ। दादा भगवान महेंद्रानंद जी साहब, दादा। हाँ बोलो। हाँ जी साहब, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે અમને ચંદ્રકાંત સાથે ભૂતકાળની મમતા છે, વર્તમાન કાળની મમતા હોય તેને ચિંતા થાય। વર્તમાનની મમતા વાળાને ભૂતકાળની અને ભવિષ્યની ચિંતા હોય જ। હવે આમાં દાદા ભગવાન શું કહે છે થોડુંક સમજાવો ને મમતા ઉપર, કે મમતા હોય ને ચિંતા થાય। અમને ચંદ્રકાંત સાથે ભૂતકાળની મમતા છે, વર્તમાન કાળની મમતા હોય અને તેને ચિંતા થાય। વર્તમાનની મમતા વાળાને ભૂતકાળની અને ભવિષ્યની ચિંતા હોય જ। ऊपर जतो रहे, नीचे लाओ। હા, નીચે લાવો। હા, હજી થોડું। हजू आगे।
દાદા બોલે છે ને દાદા બરાબર. હા હા નહીં. હા એટલે શું છે કે હા આજે ભૂતકાળની મમતા એટલે આગળ મમતા હતી એના આધારે અત્યારે સંજોગ આવ્યો છે ભેગા થવાનો. હા હા બરાબર? હા એટલે આ રિઝલ્ટ રૂપે આવ્યું છે એટલે એમાં ચિંતા ના હોય ભૂતકાળના હિસાબે. હા પણ અત્યારે જો વર્તમાનમાં તમને એની ચિંતા થતી હોય શું એટલે અત્યારે જો મમતા હોય તો તમને ચિંતા થાય. હા શું હા પેલો સંજોગ અત્યારે જે ભેગા થાય છે એ આગળની મમતા હતી એટલે અત્યારે ભેગા થયા છે. હા પરિણામ વખતે પાછું મમતા ઊભી થાય તો પછી એની પર ચિંતા થાય તમને. ત્યારે પછી ચિંતા થાય. હા આપણે ત્યાં બાળક આવે છે કર્મના હિસાબથી આવે છે ને. હા ખરેખર આગળ મમતા હતી એટલે અત્યારે ભેગો થયો છે એના માટે ચિંતા રહે છે ને અત્યારે. હા 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 ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા શું હા એટલે અત્યારે વર્તમાનમાં એને મમતા છે. ભવિષ્યની પણ ચિંતા હોય કે આનું શું થશે, કે શું થશે, ક્યાં જશે, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આ શું કરશે, બધું જાત જાતની ચિંતા હોય કે નહીં? બધી ચિંતા આવે. હા 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 બીમાર પડે તો ચિંતા ઊભી થઈ જાય કે નહીં? ઊભી થઈ જાય. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો અત્યારે જે મમતા છે એના આધારે એને ચિંતા હોય. પણ આપણને હવે જ્ઞાન ના હોય. હા હવે ના હોય. તમે આગળ પ્રમાણે તમે સમજી લીધું એક્ઝેક્ટલી આ રિલેટિવ સંબંધો છે એના રિયલમાં હું શુદ્ધાત્મા છું. તો આ રિલેટિવ સંબંધમાં આ કર્મના હિસાબથી ભેગા થયેલા છે એના માટે કઈ મમતા ના રહે તો તમે એના માટે ચિંતા પણ ના થાય. હા હા એ સમજીએ તો ના ચિંતા થાય. વ્યવસ્થિત આખું એક્ઝેક્ટ તમને સમજાઈ ગયું હોય તો વ્યવસ્થિત બહાર કઈ થવાનું નથી. હા વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થિત ઉપર શ્રદ્ધા હોય, પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય તો પછી એની ક્યાંય ચિંતા ના થાય. તમને મમતા પર ના રહે. ના રે. કારણ કે એને રિલેટિવ તરીકે જુઓ છો. હા બરોબર તરીકે જુઓ એટલે મમતા ઉભી થયા વગર રહેશે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા સાહેબ આ મમતા આખો ભાગ રિલેટિવ ભાગ છે બરોબર. હા તો પણ ગયા અવતારની મમતા રહે ને રહે સાહેબ. ગઈ મમતા હતી એટલે અત્યારે ભેગા થયા છે. હા એટલે એ રહે જ ને એમ કેવું છે મારું કે ના એવું નહીં. હા આ ફક્ત ગયા અવતારની મમતાના કારણે અત્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું એ પ્રમાણે ભેગા થયા છે. હવે અત્યારે જે તમારી સમજણ છે એ પ્રમાણે તમને મમતા રહે છે. હા અત્યારની સમજણે મમતા રહી. હા 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 જેમ કે આપણે સમજો ભાઈ તમારા સગા છે એ આજુબાજુ રહે છે, બધા આપણા સગાઓ છે, બધા છે. હાજી તમને કેટલા બધાની પર મમતા રહે છે? ના અમુકની ઉપર જ મમતા રહે છે ને? અમુકની ઉપર જ. હા 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 પણ આગળ જે મમતા હતી એના હિસાબે આ બધા જ ભેગા થયા છે ને? એ ભેગા થયા છે. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા 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 પછી જેની સાથે જેવી મમતા થોડી બી હશે તો એ રીતે ભેગા થયા હશે. હા હા અત્યારે કેટલાની સાથે મમતા રહે છે કે બધાની સાથે સરખી રહે છે? ના ના ઋણાનુબંધ સાથે બધાની સાથે સરખી નહીં હોય. હા ના ના ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તમારી હાજરી સમજણ પ્રમાણે બી આ મારો દીકરો છે કે અમારી વાઈફ છે કે અમારા હસબન્ડ છે કે આ છે એ બધું જે જોઈએ છે એ પ્રમાણેની મમતા ઉભી થાય છે ને? મારું છે નહીં મારું માની લીધેલું છે એના મમતા ઉભી થઈ. બરોબર સાહેબ ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા 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 એટલે મમતા ઉભી થશે એટલે એને ચિંતા થયા વગર રહેશે નહીં. હા 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 શું હમ જે મારું છે ને એને મારું માની લીધેલું છે બધી ચિંતા ઉભી થશે. પછી ચિંતા ઉભી થાય. બરોબર ખ્યાલમાં આવ્યું. સાહેબ પછી એનો નીચેનો પેરેગ્રાફમાં થોડુંક સમજાવો ને કે ધાતુ અને ઉપધાતુ
હા તો દાદા ભગવાન કે છે ઉપધાતુનું પરિણામ વ્યવહાર, હા અને ધાતુનું પરિણામ નિશ્ચય. હા આમાં થોડોક પ્રકાશ આપો ને સાહેબ, એમાં નથી સમજાતું. હા એટલે આત્માના સંજોગ બે જ વસ્તુ છે. હા હા શું? ધાતુ એટલે આત્મા અને ઉપધાતુ એટલે સંજોગ. હા સંજોગ સંજોગ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા હા એ સંજોગનું પરિણામ શું છે? તો વ્યવહાર છે. હા વ્યવહાર. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા અને એ સંજોગમાં તમે લપટાઈ ગયા તો અનંત અવતારની ભટકામણ ઊભી થઈ ગઈ. ઓહો હો હો, બરોબર. તો હાજી. હા હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા એટલે આગળ લખે છે આ બોલ આપણે નાખ્યો તો એવું ધાતુનું પરિણામ. હા એ પછી કે એક જ વખત ઉછળીને બેસી નથી રહેતો, એ ના. 5-7 વખત ઉછળ્યા જ કરે. હા હા એ ઉપધાતુનું પરિણામ. હા હા ધાતુ મેળ આપે એટલે નિશ્ચય. એટલે તમે આત્મામાં સ્થિર થઈ ગયા હા તો પછી એનો પરિણામ શું છે? તો મોક્ષ જ છે. મોક્ષ જ છે. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા એટલે આ બધા ઉપધાતુના મેળાપ છે. આખું હા જગત ધાતુથી જ ઊભું રહ્યું છે. હા તો તેને ધાતુ માને છે. હા એટલે પૂતગલને જ આત્મા માને છે. હા 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 ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા પૂતગલને જ આત્મા માને. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આ સરસ સમજણ મળી કે જ્ઞાનને જ આત્મા માને છે, આ વ્યવહારને જ આત્મા માને છે. વ્યવહારને જ આત્મા માને છે. હા ખ્યાલ આવ્યો ને? આપણે આ દાદાના જ્ઞાનથી આપણને બધું હા સમજણ મળી કે વ્યવહાર નિશ્ચય એ બધું સમજમાં આપ્યું દાદા ભગવાને. બરોબર સાહેબ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, હા બોલો, પૂછવું છે બીજું? પૂછવું એક? હા પૂછો. હા પૂછો. હા એક મિનિટ, હું બુક નંબર કાઢું. હા દીપક આનંદજી સાહેબ, આ બુક નંબર 1, પાનું બુક નંબર 1, પાનું નંબર 3, 29/10/67 દાદા દરબાર. બોલજો પેલું નીચે. સ્ટાર્ટિંગમાં છે પેજ 2 of 47. એકદમ સ્ટાર્ટિંગમાં ઉપર જ છે સાહેબ. સારું. હા મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, હા અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે માયા કે છે મારે 5 દીકરા, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, આ 5ને તું મારી શકીશ, પણ તું અહંકાર કે જે છઠ્ઠો છે તેને તું નહીં મારી શકું. અને એ જીવતો છે ત્યાં સુધી બધા જ 5 પાણી છાંટતાની સાથે જ પાછા જીવતા થઈ જવાના છે. બરાબર. હા સાહેબ. હવે આ જે હજી અહંકાર ક્યાં સુધી જીવતો રહેશે, એ થોડુંક પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. પેલા તો અહંકાર એટલે શું સમજો તમે? આ હું કરીને બધું નથી તેને મારું જ માન્યું છે, એ જ અહંકાર. હું કરું છું. હું ગીતાબેન છું એ અહંકાર છે. હા એ હું જ. હા એટલે હું જે છું નહીં એને હું માની લીધેલું છે એ અહંકાર છે. હા એ અહંકાર છે. જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થયું નથી, હું કોણ છું જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી બધા જ ઉભા જ છે. હા હા એટલે હવે આ દ્રષ્ટિ મળી, તમે રિલેટિવ રિયલ નું જ્ઞાન મળ્યું, હા અને એમાં પછી જો તમે આ રિલેટિવ રિયલ માની લીધેલું તો બધું ઊભું થઈ જશે. ઓહો સરસ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા એટલે એ મારું એ પૂછવું છે આપને સાહેબ કે હવે ક્યારેક આપણને વ્યવહારમાં કઈ બોલી જવું પડે કે આ મારું છે, એમ આ હું ગીતાબેન એવું આમ બોલી જવું પડે. એટલે વ્યવહારમાં તો વ્યવહારની જ ભાષા બોલવાની છે. હા વ્યવહારમાં વ્યવહારની જ ભાષા બોલવાની છે. એમાં એટલે જાગતો ના થઈ જાય ને એવો અહંકાર? ના, એટલે ધારો કે તમારો ફોન આવે તો તમે બોલો કે નહીં હું ગીતાબેન બોલું છું? હા બરોબર છે. બોલો કે નહીં? હા જી સાહેબ. હા તો ત્યાં તો વ્યવહારની જ ભાષા બોલવાની છે. હા વ્યવહારની ભાષા. સમજણ પડી છે આ ગીતાબેન બોલે છે, હું નથી બોલતો.
એ અંદર બરોબર ખ્યાલમાં જ હોય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા બહાર તો બહારની ભાષામાં તો આ રીતે બોલવું પડશે. હા, એ બોલવું જ પડશે. શું હા આ તમે ઘરે રસોઈ બનાવતા હોય, ચા બનાવતા હોય, તો કોઈ પૂછે કે ભાઈ આ ચા કોને બનાવી, તો એમ જ કહેવું પડશે કે મેં બનાવી, મેં બનાવી. હા હા એમ જ બોલવું પડશે ને? હા બરોબર છે સાહેબ. હે? હા, એમ જ બોલવું પડે કે મેં બનાવી છે. હા, તો ભાઈ ખરેખર બનાવનાર નથી, આખી બની જાય છે. એ તમારી સમજણમાં છે ખાલી. હા 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 બાકી વ્યવહારમાં તો વ્યવહારની ભાષા જ બોલવી પડશે. હા હા શું? હા, ના એ બરોબર છે, વ્યવહારની ભાષામાં બોલવું પડે. પણ આવું આ વાંચ્યું ને હમણાં સવારે, ત્યારે એવું થયું કે આ માયા કે છે કે મારે 5 દીકરા, ક્રોધમાન માયા લોભ ને રાગ દ્વેષ. તો કે પાણી છાંટીશ તો પછી એ જીવતા થઈ જશે એમ કે. પાણી છાંટવું એટલે શું કે રિલેટિવ ને રિયલ માની લીધું એટલે પાણી છાંટ્યું. અચ્છા, એને પાણી છાંટ્યું કહેવાય છે. હા શું? હા 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 અલગ નહીં. હા 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 એટલે આપણે નિરંતરની જાગૃતિ તો રાખ્યા જ કરવાની કે આ બધા પછી જીવતા ના થઈ જાય એવું. ના, એટલે આ જાગૃતિમાં આ જ રિલેટિવ ને રિયલ ભાગ જ જાણવાનું છે. એ જ જુદું રાખવાનું છે, એ જ જાગૃતિ, બીજી કોઈ જાગૃતિ નથી. એટલે આપણે પડે આપણે જે પ્રસંગ વ્યવહાર આવે એમાં રાખવી જ પડે ને સાહેબ. આપણે વ્યવહાર છે, હું કોણ છું એટલું જ રાખવાનું છે. હા બરોબર સાહેબ, બરોબર ખ્યાલ આવ્યો. હા, એમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. બરોબર. હા, સમજાઈ જાય એટલે ધ્યાનમાં રહે જ તમને. હા હા સમજાઈ જાય એ ધ્યાનમાં રહે, ધ્યાન રાખવું ના પડે. હા, સરસ. હા, એ બરોબર વાત કરી આપે. એ વાત બરોબર કરી આપે કે સમજમાં હોય એટલે આવી જ જાય એમ કે. બરોબર છે, બહુ સુંદર સમજ મળી સાહેબ. એટલે આ તમે આ રસોઈ બનાવો તો જ્યાં સુધી ના આવડતું હોય ત્યાં સુધી બધું યાદ રાખવું પડે કે નહીં? રાખવું પડે. આ રીતે બનાવવાની, આ વસ્તુ આ રીતે બનાવવાની, તમને બધું આવડી જાય પછી કશું યાદ રાખવું પડે? સીધી એ સમજણ સીધી હાજર થઈ જાય? એ સ્થિતિ હાજર થઈ જ જાય સાહેબ. યાદ ના રાખવું હાજર થઈ જાય છે કે નહીં? હા, હાજર થઈ જાય છે. હા, યાદ રાખવું પડે છે? ના, યાદ ના રાખવું પડે. એટલે આપણી સમજણ પાકી કરી જાય, હું આ જ છું. હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા આ સંજોગોમાં હું આ જ છું, આ એક સમજણ પાકી કરી લેવાની છે. હા 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 તો એ સમજણ તો પાકી જ છે આપણી. પણ ક્યારેક આ વાંચીએ ને તો આપણને એવું કંઈક આમાં થાય, બીજું કઈ નહીં, કઈ શંકા નથી પડતી, પણ આપણે એમ થાય કે પૂછીને ખુલાસો માંગી લઈએ તો આપણને પછી એમ ના રહે કશું જ એમ. બીજું કઈ નહીં, શંકા નથી કાંઈ, એ તો નિરંતર રહે કે હું. હા, એટલે આ સમજણ બરાબર પાકી થઈ જાય ને તો આ તમારે આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન ઉભા જ ના થાય. ના, એ પાકી સમજણ છે સાહેબ. બરોબર છે. આ બધા ક્વેશ્ચન તમારે જાણવાનું એ ના રહે, આવી જ જાય. આવી જ જાય ને. હા સાહેબ, બરોબર છે. ખરેખર સાહેબ, સાચી વાત છે. સાચી વાત છે. પૂછવું એ ના પડે તમારે. ના, બરોબર છે. આ પણ સમાધાન થઈ ગયું મનનું. મનનું સમાધાન આમાં થઈ ગયું આપણું. સરસ થઈ ગયું આજનું. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ, जय सच्चिदानंद अंकल, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, મહેન્દ્રાનંદ જી, જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે મારે એ સમજવું છે કે મારી સત્તા ક્યાં છે ને ક્યાં નહીં, અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતના કરવાનો ને આ સંભાવે નિકાલ કેવી રીતના થાય તે. એટલે મારે હું સ્પેસિફિકલી તમને કહું કે ક્યાં આગળ મને પ્રોબ્લેમ થાય છે. મારો વ્યવહાર એક વ્યક્તિ સાથે બહુ જ નેગેટિવ છે. એટલે આ સામાન્ય રીતે કહી દઉં છું કે અભાવ તિરસ્કાર રહે, એ વ્યક્તિની જ ભૂલ દેખાય, અને બીજું કે એ વ્યક્તિ સાથે હરીફાઈ જેવું બહુ રહે કે મને જ આવડે છે, હું જ સુપિરિયર છું ને આને તો કઈ નથી એમ, એવી રીતનું ને એ બધું બહુ એવું જ ચાલે ને.
તો એ બંધ થઈ શકે છે, એ મારી સત્તામાં છે? અને આનો નિકાલ કેવી રીતના પ્રોપરલી કરાય? એટલે શું બંધ કરવું તમારે? આ બધી નેગેટિવ બધું અંદર ઊભું થાય છે, અભાવ, તિરસ્કાર, આ ઈર્ષા, હરીફાઈ જે કહેવાય તે બધું તે. એટલે આ જેટલું જેટલું આ વિજ્ઞાન સમજાશે ને એ બધું બંધ થઈ જશે. થઈ જશે. કે એ ધારો કે એ કરે છે એ એની સત્તામાં છે કે જેના કારણે તમને એના માટે અભાવ તિરસ્કાર ઉભો થાય છે. એ કંઈક કરે છે તારે અભાવ તિરસ્કાર થાય છે ને. એ કંઈ પણ કામ કરે છે ત્યાં તમને સુપિરિયરિટી ઊભી થાય છે ને. યસ, બરાબર છે. તો ખરેખર એની સત્તામાં છે. એ કરે છે કે એનાથી થઈ જાય છે. થઈ જાય છે. અને આપણે કરીએ છીએ પણ થઈ જાય છે કે નહીં? કે આપણે કરીએ છીએ પણ મારાથી એટલે હું બીજું જે કંઈ પણ મારું રિએક્શન એ પણ થઈ જાય છે કે કરે છે? એટલે તમે એવું પૂછો છો કે મારું રિએક્શન જે આવે છે નેગેટિવ તે થઈ જાય છે કે કરે છે? એવું પૂછો છો? નહીં, આ જે કંઈ કામ કરે છે, સમજો કોઈ માટે કોઈ વ્યક્તિ જે ઓફિસમાં છે કે ક્યાં છે? ના, ઓફિસમાં નહીં, ઘર સગાવાલામાં એમ. બરાબર છે. પણ સમજો કે ભાઈ એ જે કંઈ કામ કરે છે એ એની સત્તામાં છે? ના, નથી. જે કંઈ કામ કરે છે એ કરે છે કે થઈ જાય છે? થઈ જાય છે. એ જ રીતે તું કઈ કામ કરે છે એ થઈ જાય છે કે કરે છે? થઈ જાય છે. થઈ જાય છે ને. હા. પણ છતાં આપણે શું માનીએ છીએ? હું કરું છું પેલો કરે છે. હું કરું છું પેલો કરે છે. તો એ મૂળ ભૂલ છે. હા. હલાવ કે નહીં? એટલે એના કારણે આ ઊભું થાય છે કે હું સુપિરિયર છું, મને બધું આવડે છે. બરાબર. બરાબર. શું? તો એમાં પછી મૂળ ભૂલ એ જ કહેવાય કે આ કરતા દેખાય છે તે. હા, પહેલા તો પોતે કરતા થાય છે, પછી સામે દેખાય છે. બરાબર છે. જ્યાં પોતે કરતા છે ને પોતે કરતા માને છે હું આ કરું છું, આ કરું છું, અને એ રીતે પેલાને પણ કરતા જોઈએ કે એ કરે છે. હા. શું એના કરતા હું સારું કરું, આ ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ સારું થાય છે એ પણ પરિણામ છે, ખરાબ થાય છે એ પણ પરિણામ છે. પરિણામ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો પરિણામ છે તો પણ મારું અંદર જે બધા રિએક્શન એટલે મારી મૂળ સમજણ એ જ પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. તો પરિણામ છે તો એમાં સુપિરિયરિટી નથી ને ઇન્ફિરિયરિટી નથી. હા, રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા. એમાંથી એક વસ્તુ નથી, પણ છતાં આપણે સુપિરિયરિટી ઇન્ફિરિયરિટી બંને આવે છે ને. આવે છે તો એ ભ્રાંતિ જ કહેવાય, નથી એ. તો પછી એના પરિણામે શું આવશે? રાગ દ્વેષ ઉભા થશે કે નહીં? અભાવ તિરસ્કાર ઉભો થશે કે નહીં? હા. હા. શું? બરાબર છે. હા. તરત ઉભું થશે. હું એને બતાવી દઉં એના કરતા હું સુપિરિયર છું. રાઈટ રાઈટ. અને આ બતાવવા જશો ને તમારી નહીં કામ થાય, પેલાનું કામ સારું હશે, ત્યાર પછી શું થશે? વધારે દુઃખ ને વધારે. કે નહીં? હા. બે બાજુ લોસ છે. અને આપણે સારું થશે તો પણ આપણો અહંકાર વધશે, બધું વધશે. આપણી માન્યતા ફિક્સ છે, હું સુપિરિયર છું. હા, તો બેઉ બાજુ નહીં સારું થાય તો પેલું જ. હા. શું? બરાબર. એટલે નહીં સારું થાય તો ઇન્ફિરિયરિટી થશે, સારું થશે તો સુપિરિયરિટી થશે, અને બંને. તો આપણે બધામાં નોર્માલિટીમાં આવવાનું છે. નોર્માલિટીમાં. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા. શું લાગે? હા, તો પછી આવું બધું ઊભું થાય ત્યારે મારે આ જ વસ્તુ જોવી પડે કે આ કરતા જોઉં છું ને એના પ્રતિક્રમણ કરવાના છે કે કારણ કે હું કેવી રીતના પ્રતિક્રમણ કરું કે મને અંદર કાં તો બહારથી નેગેટિવ બોલાઈ જાય અને બહારથી ના બોલીએ તો અંદર બધું ઊભું થઈ જાય. એટલે પછી હું
એ રિએક્શન આવે એના પ્રતિક્રમણ કરું છું, પણ એનાથી એ વસ્તુ બંધ નથી થતી ને. એ તો એકચ્યુઅલી પ્રતિક્રમણ જ નથી, એ નથી. એ પ્રતિક્રમણ જ નથી. તમે આ તો જે આવ્યું સામે આવ્યું ને દેખાવ્યું એ આપણને અભાવ તિરસ્કાર ઉભો થયો એનું પ્રતિક્રમણ કે ખરેખર શું છે અભાવ તિરસ્કાર થયો છે. મારી એવી કઈ અણસમજણ છે કે જેનાથી અભાવ તિરસ્કાર થયો છે. આ સમજણ પરફેક્ટ કરવી એ પ્રતિક્રમણ છે. આ સમજણ સમ્યક કરવી એ પ્રતિક્રમણ છે. જે સમજણ છે એ સમજણ સીધી કરવી એ પ્રતિક્રમણ છે. તો હું જોવા જાઉં કે મને આ અભાવ તિરસ્કાર કેમ થાય છે, તો મને નથી આવડતું એ જોતા મારાથી. ના એટલે ભલે અત્યારે નહીં આવડે, પણ નક્કી કરો કે મારે જોવું જ છે, મારે ગમે તે મારું આ રિઝલ્ટ સુધી કાઢવું છે. શું? હા, એ બરાબર છે. હા, આજે સ્કૂલમાં ભણીએ કે કોલેજમાં ભણીએ છીએ, ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે મેથેમેટિક્સમાં બધું આવડતું નથી હોતું, બધી ભૂલો થયા કરે, બધું થાય છે કે નહીં? આપણે રિપીટેશન બધા સમ ગણ કરીએ વારે શું એકનું એક જ આપણે 8-10 વખત ગણીએ તો એક્ઝેક્ટ રીત પકડાય કે નહીં? પકડાય. શું એક્ઝેક્ટ ક્યાં ભૂલ થાય છે ખબર પડે કે નહીં? પડે, ખબર પડે. ભલે અત્યારે શરૂઆતમાં નહીં પડે, પણ મારે ગમે તેને શોધી જ કાઢવું છે. મારી શોધી જ છે. કઈ પણ કારણ છે, કારણ વગર કાર્ય થાય નહીં. બરાબર છે. હા, તો આની પાસે કઈ પણ કારણ છે, ભલે મને અત્યારે ખબર નથી પડતી, પણ કંઈક મારી ભૂલ છે જેના કારણે અભાવ તિરસ્કાર થાય. મારી ભૂલના કારણે થાય છે, એની ભૂલના કારણે નહીં. તો મારી ભૂલ શોધી કાઢવી, કઈ ભૂલ છે મારી, કે મારી કઈ સમજણ અવળી છે, બરાબર છે. હું એની કઈ વસ્તુ ખોટી રીતે જોઉં છું. બરાબર છે. હા, એટલે એ નક્કી છે કે મને પકડાશે, ધીમે રહીને પકડાશે. હા, હલાવ કે નહીં? હા, તો અત્યારે આજના પકડી જશે બનશે નહીં. હા, હા, એવું જોઈએ છે, પણ એવું નથી અહીંયા. હા, હા, એટલે અત્યારે તો મારે નક્કી જ કરવાનું છે કે મારી ભૂલ છે અને એને જોવાનું જ છે આપણે. કઈક પણ મારી ભૂલ છે, ભલે મારે અત્યારે મને દેખાતી નથી મારી ભૂલ, પણ આ ભૂલના કારણે આ ઊભું થયું છે, મારી ભૂલના કારણે જ આ ઊભું થયું છે. બરાબર. અને એટલે એ ધીમે રહીને ભૂલ પકડાશે, પણ પછી ભૂલ એટલે અવળી સમજણ, મારી અવળી સમજણ જે મારી સમજણ રોંગ છે, મારી ખોટી સમજણ છે, એના કારણે આ બધું ઊભું થાય છે. બરાબર. મારી સમજણ ક્યાં ક્યાં રોંગ છે મેં એને કઈ રીતે જોઈએ છે. હવે 5 આજ્ઞાનો વિગતવાર તમે જોશો ને તો તરત પકડી જશે. હા, બરાબર છે. તમે પ્રોમિસ આપો છો ને કે મને પકડાઈ જશે? પકડાશે પ્રોમિસ. કારણ કે મને એટલે મારે સમજવી છે કે ક્યાં ખોટી રોંગ સમજણ છે અંદર, એટલે પકડાશે જ. હા, તમારી તૈયારી હશે તો બધું જ થઈ શકે એવું છે. બરાબર. હા, હા, તો ઇમ્પોસિબલ છે નહીં. બરાબર. તો મારો પુરુષાર્થ અત્યારે એ જ રાખવાનો કે આ સમજવું છે કે મારી ભૂલ ક્યાં થાય છે, એ સમજી લેવું છે મારે, અને પછી એ થશે એની. અને વ્યવહારમાંથી જ ખબર પડશે. વ્યવહારમાંથી જ. હા, આપણે જોઈએ ને ભાઈ, આ પેલા તો આપણી આ સુપિરિયરિટી ઇન્ફિરિયરિટી ક્યાં કારણે ઊભી થાય છે? તો ભાઈ આ રિલેટિવ ને રિયલ માની લીધેલું છે, એટલે સુપિરિયરિટી ઇન્ફિરિયરિટી આવે છે. તો એ જે દેખાય છે રિયલ ભાગ છે, જે તમારી સાથે વ્યવહારમાં આવે છે રિયલ ભાગ છે કે રિલેટિવ છે? એ રિલેટિવ છે. તો હવે જે રિલેટિવ સામે આવ્યું છે તો કંઈક પણ તો આપણા હિસાબથી છે ને. હા, તો જેવો હિસાબ હશે એ પ્રમાણે આવશે ને. યસ, યા. તો એનાથી સેજ પણ વધારે પણ નહીં આવે, ઓછું પણ નહીં આવે. બરાબર. એક્ઝેક્ટ એ પ્રમાણે આવશે એ વ્યવહાર. બરાબર છે. શું?
હા તો પછી એમાં સુપિરિયર ને ઇન્ફિરિયર ક્યાંથી આવ્યું હોય જ નહીં એમ વચ્ચે. હા એ આખો રિલેટિવ ભાગ જ છે ને, કર્મના હિસાબથી છે. બરાબર. કે આ રિઝલ્ટ આવ્યું છે કે મારી જોડે મારી સાથે એની સાથે જે રિલેશન બનીને આવેલા છે એના હા પરિણામ રૂપે આવેલું છે આ. હા તો પરિણામનો ફેરફાર કરી શકાય ખરો? ના કરી શકાય. આપણે પરિણામ- ફેરવવા જઈએ છે ને, હા મારે એવું જ છે કે હું આ કેવી રીતના કરી શકે એવું છે નહીં. એટલે આપણને અભાવ થાય છે, તિરસ્કાર થાય છે, એના દોષ દેખાય છે, હા એ હા એક્સેપ્ટ થતું નથી આપણને. બરાબર છે. હા આ બધું જોશો તો બધું પકડાશે કે નહીં? પકડાશે. એટલે એ વ્યવહારને જોવાનો છે, ત્યાંથી જ પકડાશે કે ક્યાં આગળ. હા અને આમ મેઇન તમે વાત કરો ને તો એ કરતા પણ એ કરે છે ને હું કરું છું એ જ મૂળ ભૂલ છે. પણ એ આ 5 આજ્ઞાથી વિગતવાર જોવું પડશે કે નહીં? હા ખાલી એ અકર્તા છે એવું બોલવાથી નહીં થાય. નહીં થાય. એ વિગતવાર એટલે બરાબર એ ને? જ્યારે હા આ જ્યારે બધી રીતે વસ્તુ જોશો ને હા એ હા કયા કારણથી આ મારી સામે આવ્યું છે. કયા કારણથી આ મારી સામે આવ્યું છે એ તો કયા કારણથી આવ્યું છે. આઈ નો કે મારો હિસાબ છે પણ મને તો એવું જ લાગે કે એ કરે છે ના અને મને કરે છે એમ. આપણે એ સામે કંઈ પણ છે, સંજોગ ભેગા થયા છે, કંઈક પણ કારણ તો છે ને. એના વગર એ કારણ સંજોગ નથી આવતો. હા તો એ સંજોગને એક્સેપ્ટ કરવાનો કે એને ખસેડવાનો? એક્સેપ્ટ જ હોય. તો એ સુપિરિયર હોય તો એક્સેપ્ટ કરો, ઇન્ફિરિયર હોય તો હા એક્સેપ્ટ કરો. હા શું બરાબર. હા એ સુપિરિયર છે એ આપણે એક્સેપ્ટ થતું નથી એટલે આપણે સુપિરિયર બનવા જઈએ છીએ અને હા થાય એવું જ નથી. એ થાય એવું જ નથી. બહુ શું સરસ. હા એ થાય એવું જ નથી. હા બરાબર કે નહીં? હા કારણ કે આ બધા પરિણામો છે, બધું પરિણામ છે. બને છે તે એટલે એવું સુપિરિયર ઇન્ફિરિયર થાય એવું છે જ નહીં કઈ. હા બરાબર. એટલે એ વ્યવહાર બને તે વખતે ક્યાં કોણ કરતા છે ને કોણ કેવી રીતના આ બન્યું ને કેમ આવ્યું એ સમજી લેવાનું છે. હા એટલે અલગ અલગ ફેઝથી બધું સમજવું પડશે. આ શું હમ એટલે 5 આજ્ઞા વિગતવાર સમજશો તો આ બધું બધા જ ફોડ પડશે. હા શું? બરાબર. એમાં એ તો રિલેટિવ ભાગ જ પહેલી આજ્ઞા બહુ ડિટેલમાં સમજી લેવી પડશે. એટલે એ તમે લાસ્ટ ટાઈમ પણ તમે કહેલું આ કે રિલેટિવ પહેલી આજ્ઞા હા ડિટેલમાં એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો એ મને ના નહીં, સમજાયું. એટલે આ આખો બધું જ આખું જગત રિલેટિવ જ છે. આત્મા સિવાય બધું જ રિલેટિવ છે. હવે હા જે રિલેટિવ ભાગ છે એ આપણા પરિણામ રૂપે આવેલો છે બધો જ. હા આગળના કર્મના પરિણામ રૂપે બધો રિલેટિવ ભાગ આપણને ભેગો થયો છે. શું બરાબર. હા તો હવે જેવું જેવું આપણે લઈને આવેલા છીએ એ પ્રમાણે જ આવશે ને. જેવો હિસાબ હશે એ પ્રમાણે સામે આવશે કે નહીં? હિસાબ હશે એ પ્રમાણે જ આવશે પરિણામ રૂપે. શું હા પરિણામનો ફેરફાર કરી શકાય ખરો? ના તો ના સામે કરી વ્યક્તિ સુપિરિયર છે અને ઇન્ફિરિયરિટી બનાવી શકશો ખરા? ના ના સુપિરિયર છે અને ઇન્ફિરિયર બનાવી શકશો? ના નહીં બનાવી. જે ઇન્ફિરિયર છે એ સુપિરિયર બનાવી શકશો? ના બની જ નહીં શકે. બરાબર છે. તો શું? પણ હા એ વાત બરાબર. તો પછી તો જે સંજોગ આવે છે એને એક્સેપ્ટ જ કરી લેવાનું છે. આ જ બરાબર છે, આ જ વ્યવસ્થિત છે, મારું વ્યવસ્થિત આવું જ છે. તો એ રીતના નિકાલ થાય હા કે આ છે હા તે બરાબર જ છે. હા તો અહીંયા ભૂલ અહીંયા છે, આ બરાબર નથી દેખાતું. હા શું? હા પછી બધી હા હરીફાઈ ઊભી થશે. હું એને આમ બતાવી દઉં, તેમ બતાવી દઉં, હું આ કરીને બતાવું. હા હવે થાય એવું છે ખરું? ના નથી થાય એવું. શું? હા બરાબર છે. થવાનું હોત તો થઈ જ ગયું હોત. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવે કે હા નહીં? હા બરાબર. એટલે
તો એ નિકાલ એ રીતના જ થાય કે જેમ જે બને છે તેને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું હા, અને સમજણથી એક્સેપ્ટ કરવાનું છે, સમજણ સાથે. પરાણે એક્સેપ્ટ નથી કરવાનું. તો આપણું કઈ ચાલતું ના એટલે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ. એવું નહીં. હા, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર બરાબર. હા, સમજણથી એક્સેપ્ટ કરવાનું. બરાબર. હવે હું હજુ એટલે મને સમજાયું. ઓકે, હું એ પુરુષાર્થ કરીશ હવે કે જરાક આ 5 આજ્ઞાની દ્રષ્ટિ જે વસ્તુ બને ત્યાં આગળ 5 આજ્ઞાથી સમજી લેવાનું એ કરીશ અને પછી મને વધારે પ્રશ્ન થશે તો હું પાછી આવીશ પૂછવા. ચોક્કસ બહુ ચોક્કસ. સરસ શીતલ, હા, બહુ હા, સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. પણ આમાં એક ક્વેશ્ચન મહેન્દ્ર આનંદજી ઉભો થાય છે કે કાલનો આપણો પોલ્યુશનનો ચાલુ થાય છે. એમાં પહેલા દિવસનો ટોપિક છે આડાઈ. તો આમાં આડાઈ આવે, આ શીતલનો જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં આડાઈઓ ગણાય આ બધી? ના, આડાઈ એટલે આ બધા જે પરિણામ છે, આ આખી રોંગ સમજણ છે એના આધારે બધી આડાઈ ઊભી થાય છે. એ પરિણામ રૂપે છે આડાઈ પણ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આપણું ધાર્યું કરવું છે અને નથી થતું એટલે પછી આડાઈ ઊભી થાય. હા, ઓકે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. તો કાલનો દિવસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. जय सच्चिदानंद मेहरानजी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीनानंद जी। અવાજ जय सच्चिदानंद रजनीकांत નથી. मैं અવાજ બરાબર નથી. जय सच्चिदानंद કેવું છે? અમીબેન, તમારો વિડિયો બંધ કરું છું. ઓકે, હા ઓકે, હા હા મેં કર્યું. બોલો હવે. સ્વામીજી, આપણે જે સવારે શક્તિ માંગીએ છીએ ને દાદા પાસે કે મને દેખભાળ કરવાની મને શક્તિ આપો, તો આપણે જે આ દેખભાળ કરવાનો જે ભાગ છે એ આપણે ક્યાં એમાં કચાશ અમારી પડતી હશે કે ક્યાં પછી એમાં વધારે જાગૃતિ રાખવાની છે એ બંને બતાડો. એટલે કેવું છે કે દેખભાળ કરવાની શક્તિ આપે બરાબર છે. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે આપણો સ્વભાવ છે પોતાનો દેખભાળ કરવાનો. બરાબર. આપણો પોતાનો સ્વભાવ છે, જોવા જાણવાનો સ્વભાવ છે. જોવા જાણવાનો સ્વભાવ એટલે જોવા જાણવાનું ચાલુ થઈ ગયું અને સ્વભાવની બહાર જોવા જાણવાનું બંધ થઈ ગયું. બરાબર. હું અમી છું એમ બોલીએ એટલે જોવા જાણવાનું બંધ થઈ જાય. આ રિલેટિવ થી અમી છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું તો જોવા જાણવાનું ચાલુ થઈ જાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા હા. એટલે આપણો પોતાનો સ્વભાવ છે. હા, આપણો સ્વભાવ જોવા જાણવાનો છે. નથી આ ક્રિયા રૂપે નથી આ બધી વસ્તુ. બરાબર. આ તમે આંખ બંધ કરેલી હોય તો આંખનો સ્વભાવ શું જોવાનો છે કે નહીં? હા છે. જે ખુલે એટલે સીધું બધું દેખાવા માંડે કે નહીં? હા, દેખાય. કઈ કરવું પડે છે? દેખાય છે બધું? દેખાય જ જાય છે. કોઈ ગમે તેવું આપણે સાંભળવું હોય કે ના સાંભળવું હોય બધું સંભળાઈ જ જાય છે ને, તો કાનનો સ્વભાવ છે કે નહીં? હા, કાનનો સ્વભાવ છે એટલે એને સંભળાઈ જ જાય. કાનને કશું કરવું પડે છે? ના, કશું નહીં. બધું સંભળાઈ જ જાય છે ને, આપણને ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એ આપણો સ્વભાવ છે. તો આમાં શક્તિ માંગવાની એટલે આપણે દાદા પાસે શક્તિ માંગે છે દેખભાળ કરવાની એટલે શું આપણે જાગૃત ઉપયોગ માંગે છે? આ બધી શક્તિઓ માંગવાની જે વાત શેના માટે છે કે આપણને જે શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું છે એ પાકું કરવા માટે આખી ચરણ વિધિ છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. હા, એ આખું પાકું થઈ જાય એના માટે છે. શક્તિ એટલે કે બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. અચ્છા. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એક નિશ્ચય રૂપે છે. નિશ્ચય રૂપે છે. કરેક્ટ. શું? હા હા.
તો આ જે આપણે દેખભાલ કરીએ એટલે આપ કહો છો કે જોવા જાણવાયું અને અમી નહીં થઈ, રિયલ અને રિલેટિવ જુદું રહ્યું એટલે દેખભાલ થઈ ગઈ, એવું કહેવા માંગો છો? બસ દેખાય તને ખ્યાલમાં આવી જ જાય. અચ્છા, હું તને એક દાખલો આપું કે સમજો ભાઈ તું આખો દિવસ મારી સાથે ફરે તો હું જે કઈ કરું છું તને બધું દેખાય કે નહીં? હા દેખાય. તારા ધ્યાનમાં બધું આવી જાય કે નહીં? હા આવી જાય. સારો વ્યવહાર કરું છું, ખરાબ વ્યવહાર કરું છું, બધું ધ્યાનમાં આવી જાય કે નહીં? હા આવી જાય. એમાં કઈ કરવું પડે તારે? ના, કઈ જ મહેનત નથી. હા બધું દેખાઈ જાય ને સર? હે? હા બધું દેખાય જાય, જણાઈ જાય, બધું દેખાઈ જાય. હા તું અલગ છું ને અમી અલગ છે, બે અલગ છે, તો અમી જે કઈ કરે તને દેખાઈ જાય કે નહીં બધું? હા દેખાઈ જાય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તારા ધ્યાનમાં આવી જાય કે બધું અમી આ કર્યું, આ બરાબર કર્યું, આ ના કર્યું, બધું તારા ધ્યાનમાં આવી જાય કે નહીં? અમી એના સ્વભાવમાં છે. બરાબર. કે તું તારા જોવા જવાના સ્વભાવમાં આવી ગઈ કે નહીં? હા આવી ગઈ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તારો સ્વભાવ છે જોવા જવાનો, તારા બધું ધ્યાનમાં આવી જશે અમી શું કરે. હા પણ આજે દાદા કે જે બધી તમારી બસો આવી જાય છે એનાથી તમને ખાલી એવું ભાસે છે કે ભાઈ જોવાનો નહીં, સંજોગ, એક સંજોગ એવો આવી જાય કે તમે એમાં એ સંજોગમાં અમી ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે, અમી તમે ઇન્વોલ્વ નથી થતા. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા અમી થઈ જાય છે. પછી આપણે શું યાદ રાખવા જઈએ છે, ખરેખર યાદ રાખવાની વસ્તુ નથી આ. કરેક્ટ. આ તારું નામ અમી આપ્યું તો તને હવે કેટલું યાદ છે મને બતાય. હા એને યાદ કરવું નથી પડતું, અંદર બિલ્ડ થઈ ગયું. તો ભૂલાઈ ગયું છે? ના ભૂલાયું નહીં. યાદ પણ નથી ને ભૂલાયું પણ નથી. હા બંને બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા આવ્યો. અહીંયા વસ્તુ છે આ. ઓકે. એટલે આ યાદ રાખવાની વસ્તુ નથી. યાદ રાખવાની નથી. પાક્કું થયું એટલે કાયમ નું થઈ જ જાય, ક્યાંય જાય નહીં પછી. હા અને પાકું કરવા માટે આ ચરણ વિધિ ને બધું છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા આવ્યો. આ શું મૂક્યું દાદી પકાનંદજીએ? દેખભાલ એટલે મહેન્દ્ર આનંદજી, આ જો ગુજરાતીનો ઇંગ્લિશ ગુજરાતીનું ટ્રાન્સલેશન દેખભાળનું, એના પરથી ઘણા જવાબ આમને આમ જ મળી જાય તેવું છે. જોઈને રાખવામાં આવતી ભાળ, દેખરેખ, સુપરવિઝન, તકેદારી, બંદોબસ્ત, વ્યવસ્થા. એટલે આ સુપરવિઝન જ થયું ને? હા સુપરવિઝન. સુપરવિઝન રહ્યું. સુપરવિઝન માં ખાલી જોવાનું જ હોય છે ને? હા એટલે બરાબર. એટલે આપણે સુપરવાઇઝર થયા એટલે આપણે હવે કોઈ અમીના ભાગમાં આપણે કરતા આપણું પદ આપણે આપણી સીટ પર રહ્યા. બરાબર બરાબર. એટલે દેખભાલ દાદા એટલે કીધું છે કે તમે દેખભાલ કરવાના પુરુષાર્થમાં રહેશો તો તમે છૂટા રહેશો. બરાબર છે. આ દેખભાલ ની વાત જે છે ને ડિક્શનરી નો વર્ડ છે, દાદાનો જે દેખભાલ ની વાત છે આખો જુદો વર્ડ છે. હા હા કે નહીં? હા આ ડિક્શનરી નો અર્થ છે, આ ભગવાનની ભાષાનો અર્થ જુદો છે. એ તમારો સ્વભાવ છે. તમારા સ્વભાવમાં શું છે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ છો તમે, જોવા જાણવાનો સ્વભાવ છે તમારો. બરાબર. અને પેલું તો ક્રિયામાં જાય છે, ના ક્રિયામાં નથી જતું. હા આ ક્રિયામાં નથી જતું. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પેલી ક્રિયા કરવી પડે પેલા દેખવામાં. બરાબર. આમાં કરવી થઈ જ જાય. બરાબર છે. એટલે આપણે હજી અમે અમારા ઓલા ફૂલ જોવા જાણવાના સ્વભાવ ખીલ્યો નથી એટલે રોજ શક્તિ માંગીએ છીએ કે અમને દેખભાલ કરવાની પાકું થતું જાય, પાકું થતું છે કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચે. બરાબર. એટલે જે આ દાદા ભગવાન કહેતા કે મહાવીર ભગવાન એક પૂતગલ ને જોયા કરતા હતા એટલે આ દેખભાલ કરવાનું આવ્યું એવું ને? એ જ. ઓકે બરાબર. હા 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 બરાબર અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન.
જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે દાદા ભગવાન આપતા સૂત્ર 1980 નું જે પેલું મોકલે છે ને એમાં સૂત્ર નંબર છે 3883. આ થોડો જુદો સબ્જેક્ટ ઉપર વાત થાય છે. નિમિત્ત અને ઉપાદાન બે કારણો કોઈ દિવસ ભેગા થાય નહીં. બે રેલવે લાઈન કોક દાડો જ ભેગી થાય. નિમિત્ત એકલાની ભક્તિ કરે તો દેવગતિ મળે અને ઉપાદાન એકલાની ભક્તિ કરે તો દેવગતિ મળે. જ્યારે એકનું અપાદાન થાય એટલે ક્વેશ્ચન અહીંયા છે કે જ્યારે એકનું અપાદાન થાય ત્યારે બીજાનું ઉપાદાન થાય. સો એ મારો ક્વેશ્ચન છે. મિથ્યાત્વનું અપાદાન થાય ત્યારે સંકિતનું ઉપાદાન થાય. તો મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે અપાદાન એટલે અને એક્ઝેક્ટલી નિમિત્ત. નિમિત્ત એટલે ઇઝ ઇટ લાઈક અ પર્સન, વ્યક્તિ ઇઝ અ નિમિત્ત, અને નૈમિતિક એટલે સંજોગો કહેવાય, શું કહેવાય? એટલે કેવું છે કે નિમિત્ત અને ઉપાદાન એટલે આપણી બધી તૈયારી હોય બધી, શું પણ નિમિત્ત ભેગું ના થાય. તૈયારી એટલે શું કહ્યું આપે? એટલે આપણું ડેવલપમેન્ટ હોય, બધું જ હોય. આપણી આ જ્ઞાની પુરુષ મળે, મને આ બધું કરી આપે, બધું જ આપણી બધું તૈયારી હોય, બધી રીતે હોય. આપણું એક ડેવલપમેન્ટ પણ હોય, એટલું ચોખ્ખું થયેલું હોય અને આપણને એ જ્ઞાની પુરુષ મળી પણ આવે. પણ જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ એક નિમિત્ત છે તે નિમિત્ત ભેગા થાય નહીં. એટલે જ્યાં આપણે જાણવું છે ભાઈ ખરેખર હું કોણ છું, મને અનુભવ થયો નથી, જાણ્યું નથી, મારે કઈ રીતે જાણવું, આ બધું અંદર આપણને અંદર હોય. મારા સંસારમાંથી છૂટવું છે, બધું જ છે. પણ છૂટીએ કેવી રીતે? કોઈ નિમિત્ત ભેગું થાય તો એ આપણને છોડાવનારું નિમિત્ત ભેગું થાય તો આપણને હું કોણ છું જાણવા મળે ને છોડાવે આપણને. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ ભેગું થાય નહીં. શું ખ્યાલ આવે કે નહીં? ભેગું થાય નહીં એટલે એ આ એક જ એટલે અનંત ભવોની વોટેવર જાણવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે આ ભેગું થાય, આવું નિમિત્ત. હા, એ સિવાય તો ભેગું જ ના થાય ને. તમને સંસારની ઈચ્છા હોય તો સંસાર ભેગો થશે અને મુક્તિની ઈચ્છા છે તો મુક્તિ અપાવવાળા ભેગા થશે. પણ આ તો અત્યારે જોઈએ તો સંસાર ભેગો થયો જ છે ને, લાઈક આ બધું મળ્યું છે. એ સંસાર ભેગો થયો ખરો, પણ સંસાર ભેગો કયો થયો કે જેમાં તમને આવા નિમિત્ત મળી આવ્યા એટલે મુક્તિ કરાવવા વાળો સંસાર ભેગો થયો. એ તો મહાવીર ભગવાન સંસાર હતો ને, 24 તીર્થંકર સંસાર હતો જ ને, દાદા ભગવાન સંસાર હતો જ ને. તો પણ કયો સંસાર ભેગો થયો? મુક્તિ અપાવવા વાળો સંસાર ભેગો થયો. બરાબર. યસ. અવતારમાં મુક્તિ થઈ કે નહીં એમની? થઈ ને. એટલે ભેગું થવાનું જ છે છેક સુધી. જ્યાં સુધી નિર્વાણ ના થાય ત્યાં સુધી રહેવાનું જ છે ને. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પણ તમે આ ભાવના કરેલી એટલે આ વખતે તમને એ નિમિત્ત ભેગા થઈ ગયા કે મારે મોક્ષ જવું છે, મુક્ત થવું છે, બધું છે, મારે હું કોણ છું જાણવું છે, બધું તો એ પ્રમાણે નિમિત્ત ભેગા થઈ ગયા. શું? બરાબર. પણ આમાં આગળ લખ્યું છે કે બે રેલવે લાઈન કોક દાડો જ ભેગી થાય, પણ નિમિત્ત એકલાની ભક્તિ કરે તો દેવગતિ મળે ને. કે બે રેલવે લાઈન કોક દાડો જ ભેગી થાય, રોજ ભેગી ના થાય, કોક દાડો જ ભેગી થાય. એટલે દાદા જે મળ્યા એ ભેગા થવા. હા, એ કોઈક જ વખત મળે. એટલે અપાદાન એટલે સંજોગ કહેવાય. વોટ ઇઝ ધ અપાદાન મીન્સ? એનું જ્યારે એકનું અપાદાન એટલે મિથ્યાત્વનું અપાદાન થાય. એટલે મિથ્યાત્વ એટલે શું? હું કોણ છું એ જાણ્યું નથી અને હું જે છું ને એને માની લીધું છે, એ મિથ્યાત્વ છે. શું ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ મિથ્યાત્વ જાય ત્યારે સંકિત આવે, ઊભું થાય. એટલે હું કોણ છું એ જાણ્યું એ સંકિત.
સંકેત, હા, હું કોણ છું એ. અને હા, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે ઉપાદાન જે આપે, that વ્યક્તિ તરીકે દેહધારી સ્વરૂપમાં આવ્યા દાદા, એ ઉપાદાન આપનારા નિમિત્ત કહેવાય. એ નિમિત્ત કહેવાય. હા, એ બધા માટે નિમિત્ત કહેવાય, રાઈટ. અને એ સંજોગો નૈમિતિક સંજોગો કહેવાય, નૈમિતિક ભાવો જે એટલે મારા ભાવ અને જ્ઞાની પુરુષના ભાવ ભેગા થાય ત્યારે એ સંજોગ એ નૈમિતિક આખું નૈમિતિક રીતે આખું બની જાય છે, કોઈ કરનાર નથી એમાં. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આપણને દ્રષ્ટિ આપે છે, પણ આપણને લાગે મેં એમને દ્રષ્ટિ મને આપી, પણ એ આખું નિમિત્ત રૂપે જ હોય. નૈમિતિક રીતે બની જાય છે, એ કરનાર નથી એના. એ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર જ હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ શું સમજવું છે આમાં તમારે? એટલે એટલે એમના સ્વપદમાં જ હોય, એ આપતા નથી. એમના સ્વસ્વરૂપમાં જ એ કરનારા ના હોય, એ નિમિત્ત રૂપે જ રહેતા હોય, નિમિત્ત ભાવે જ હોય. બરાબર. શું સમજવું છે બોલો? એટલે નિમિત્ત ભાવે જ હોય એટલે આમ થોડી સમજાય છે, પણ એટલે સહજ સ્વરૂપમાં હોય અને વિથ ધ ટાઈમ ભેગું સમજાય, એટલે સમજ અંદર ફિટ થાય. એટલે ક્વેશ્ચન બરાબર સમજાતો નથી મને. સમજાતું એટલે કે નિમિત્ત તરીકે તો આપણે ભેગા થઈ જ ગયા, અને આ સંજોગો બધા નૈમિત્તિક સંજોગો ભેગા થયા જ કરે છે. અને જ્ઞાની પુરુષ એમના સ્વભાવમાં જ રહીને નૈમિતિક ભાવે વર્ત્યા. સમજવું છે શું એવું કહો મને બરાબર. મારે સમજવું છે કે વિથ ધ ટાઈમ આ બધું અંદર દાદાનું જ્ઞાન બધું અંદર સમજમાં સેટ થશે એમ. દાદાનું જે વિજ્ઞાન છે એ એવરીડે આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ વિથ ઓલ ધી સાચી સમજથી, એટલે થઈ રહ્યું છે એમ. આ થાય જ ને એમાં. આજે જ્ઞાની પુરુષે આપેલું છે તમને. કોઈ રસ્તે જનાર માણસે આપ્યું નથી તમને શુદ્ધાત્મા પદ. હવે રહ્યું શું કે ફક્ત એની આજ્ઞામાં રહેવાનું છે, તમારે બીજો વિચાર કરવાનો નથી. રાઈટ, રાઈટ. શું એ આજ્ઞામાં આવશે એટલે બધું જેમ જેમ શુદ્ધ થતું જશે બધું સમજાતું જશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ક્યાં સમજ કરવાની રહી એમાં? આ સમજાશે કે નહીં સમજાય, કામ થશે કે નહીં થાય, ક્વેશ્ચન જ નથી એનો. એટલે આપણે રોજ બધું દાદાની આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ જીવીએ ને વિધિ કરો ને સમજીને જે રીતના તમે એ થાય, એટલે એના આ નૈમિતિક કશું સમજવાની જરૂર નથી. આ પણ એટલે મને એમ કે શબ્દ બહુ આવે છે, એટલે મને સમજ છે. હવે આપણે છેલ્લે શું 5 આજ્ઞા જઈને બરાબર છે. હા, રાઈટ. નિમિત્તની સમજણ પડે કે ના પડે, આજ્ઞા મારો શું એટલે તમારું કામ થઈ જશે કે નહીં? ના, પણ એટલે મેઇન થિંગ કે નિમિત્ત એટલે આઈ વોઝ થિંકિંગ કે પર્સન તરીકે હોય, પણ એવું નથી. શું? મને એવું હતું કે નિમિત્ત એટલે પર્સન, માણસ, વ્યક્તિ. બધા નિમિત્ત તરીકે જ હોય છે ને. બધા નિમિત્ત જ છે, જે તમને ભેગા થાય બધા નિમિત્ત છે. બરાબર, સમજી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? રાઈટ, રાઈટ. તમે જે કઈ કર્મ કરી રહ્યા છો એ કર્મનો હિસાબ જે છૂટવો છે તે છોડવા માટેનું નિમિત્ત છે કે નહીં? કોઈ તો જોઈશે કે નહીં? હા, હા. તમારો હિસાબ પૂરો કરવા માટેનું નિમિત્ત તો જોઈશે કે નહીં? રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બધા નિમિત્ત જ છે, પણ ખાલી માની લઈએ છે કે આ કરે છે, આ નથી કરતા, એ માની લઈએ છે ખાલી. એટલે એમાં સંજોગો પણ કહેવાય નિમિત્ત. બરાબર, સંજોગો. આ બધું જ બરાબર નહીં? બરાબર, બરાબર. સંજોગો, હા, બધું જ એ બધા નિમિત્ત કહેવાય.
હા, એટલે ઘણી વખત આ બધામાં એટલે રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી દરેક સંજોગોમાં ભેગું થતું એમાં દાદાનું હાજરી રે, દાદાની આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ જોઈએ એ તમને આગળ સ્થિર કરે તમારા સ્વપદમાં દાદા સ્વરૂપ. હવે આ 5 આજ્ઞા સિવાય બીજું કશું વિચારવાની જરૂર જ નથી. વિચારવાનું એટલે સમજવું તો એ that's what મારો ક્વેશ્ચન. આ વસ્તુ કઈ સમજવાની જરૂર જ નથી. મેઇન 5 આજ્ઞા સમજી લીધી, બધું આવી ગયું એની અંદર. અને આ બધી જેમ જેમ 5 આજ્ઞા સમજાતી આ બધી જ વસ્તુ તમારી સમજણમાં આવશે. એવી મૂળ વસ્તુ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી આ વસ્તુ સમજમાં નહીં આવે. રાઈટ, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર, સમજી. બરાબર છે. ઓકે, રાઈટ, સમજી. એબીસીડી ના સમજાય અને આપણે બુક વાંચવા જઈએ શું થાય એના જેવું છે. રાઈટ, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? રાઈટ, સમજી. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ, શાંતિભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે વિકલ્પ સમાધિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ અને સવિકલ્પ સમાધિ એક આ સૂત્ર છે એ સમજવું હતું. કયું સૂત્ર? 3989 આપતા સૂત્ર 5 નંબરની ચોપડીમાં. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. 3989 આપતા સૂત્ર 5 નંબરની બુક છે, નાની નંબર છે 3989. ઓકે, શાંતિભાઈ, ત્યાં સુધી બોલો સૂત્ર ધીમે રહીને. બોલું સાહેબ? ધીમે રહીને બોલો. હા, હા, નીકળ્યું. આવી ગયું. ચલો. બરાબર. જ્યાં સુધી સાધનો ત્યાં સુધી સવિકલ્પ સમાધિ. નિર્વિકલ્પ સમાધિ એટલે વિકલ્પ કોઈ પ્રકારનું નહીં. એટલે કેવું છે કે જ્યાં સુધી સાધનોનું અવલંબન છે. હા, એક મિનિટ. જ્યાં સુધી સાધનોનું અવલંબન છે ત્યાં સુધી સવિકલ્પ સમાધિ. નિર્વિકલ્પ સમાધિ એટલે વિકલ્પ કોઈ પણ પ્રકારનો નહીં. શું? હા, એટલે જ્યાં સુધી અવલંબન છે ત્યાં સુધી જે એકચ્યુઅલી સમાધિ એટલે શું કે આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ રે તમારી એ સમાધિ. બરાબર. હવે અવલંબન છે એટલે પેલી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ તો રહેશે પણ સવિકલ્પ વિકલ્પ પણ ઉભો છે અને સમાધિ આવશે. એટલે વિકલ્પ હોય ત્યારે સાહેબ અરે નિર્વિકલ્પ સમાધિ એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો વિકલ્પ કોઈ પણ પ્રકારનો નહીં. હા, પણ જયારે વિકલ્પ હોય ત્યારે તો સમાધિમાં ઊંચા નીચા કરી દે. હે, આપણને વિકલ્પ જયારે ઉભા થાય, વિકલ્પો નહીં વિકલ્પ ઉભા થાય એટલે કેવું છે કે મૂળ
સમાધિ એટલે શું છે કે મૂળ તમારી સ્થિરતા, એટલે મૂળ પોતાની સ્વરૂપની સ્થિરતા. હા, આ મૂળ તો એ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા, આ બધા જ બધું તમને સમાધિ ઊંચા નીચા કરવા વાળા બધા સંજોગો આવે. હા, પણ આ શાંતિભાઈ રિલેટિવ છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ના જાય તો સમાધિ ગણાય કે સમાધિ કહેવાય કે નહીં? હા, એ સાચી સમાધિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ. શું એ બરાબર છે. પણ સવિકલ્પ પણ સમાધિ હોય શકે એમાં મને થોડી શંકા રહે છે, એટલે પૂછું સાહેબ. એટલે એક બાજુ તમારું જે તમારું સ્વરૂપ છે એ જતું નથી, પણ છતાંય અંદર શંકાઓ રહ્યા કરે છે. એટલે વિકલ્પો બધા ઉભા થાય છે, આ થશે કે નહીં થાય, થશે કે નહીં થાય. તો એ થશે કે નહીં થાય, જે થાય હા, તો એ વિકલ્પ ઉભા થયા. એટલે સમાધિ સ્વવિકલ્પ સમાધિ કીધી એને. એટલે તમે આ રિલેટિવ છે, રિયલ છે, તમે જુદું છે. હા, જુદું છે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા, હા. અંદર ભાઈ આ જે કામ લઈને બેઠા છો એ આ થશે કે નહીં થાય, પછી શંકા ઉભી થાય છે. એટલે એમાં સમાધિ પૂર્ણ રહે નહીં એવું થાય. આપણે ધારો કે સમાધિ એટલે તો એકદમ સ્થિરતા. એવું નહીં, તો જે બહારના ભાગમાં અસ્થિર હોય, અંદરના ભાગમાં બહારના ભાગમાં અસ્થિર હોય પણ અંદર સ્થિરતા હોય. હા, બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા, આવી ગયું. સરસ. શું બહારના ભાગ સાથે લેવા દેવા નહીં પછી એને. હા, અને અંદર સ્થિર હોય. હા, પોતાની સમાધિમાં જ. હા, બરાબર. અને પેલામાં બહારના ભાગમાં સ્થિર હોય અને અંદરના ભાગમાં સ્થિર હોય. હા, પેલી બંને સ્થિરતા. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા, હા, બંને સરસ સરસ ઉઘાડ કરી આપી. સરસ સાહેબ, સ્પષ્ટતા કરી દીધી. હા, બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, એટલે મહેન્દ્રાનંદજી શ્રીમંતી બોલાવો. શાંતિભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. હા, ફોલો કરીશું. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.